परम प्रभु प्रज्ञा पुरुष महान योगी युगवतार पूर्ण जोगर प्रतिष्ठाता श्री अरविंदों को मोर अनंत कोटि प्रणाम। लाइफ डिवाइन क्लास रे उपस्थित थिबा मोर समस्त अपा भाई को सादरे प्रणाम शुभेच्छा वंदे मातरम। सर्वप्रथम माँ और प्रभुंकर पाखरे कृतज्ञता भरा प्रणाम जणे आलोचना भितर को जीवा तो साहस करी। आज आमर प्रिय गौतम अपांकर आज हूँ जन्मदिन। अपा को मोर बोनफेट शुभ जन्मदिन आपणकर शुभमय हो। माँ का चेतना रे से अग्रगति करंतु आ विशुद्ध चेतना से बास करंतु। धन्यवाद अपा कृतज्ञता नमस्कार। माँ माँ यापरे आमे आज ए आलोचना भितर को जीवा साहस करछि कारण मते से भीतर को गला बेलू से शिष्य सुलभ गुण को फेरी आसला भली लगुच। आमे जानचे जेतोळे हमर पाठ पढ़ा होता आमे बही खाता धरी सारंगर कथा भी बुझिया को हम बहुत आग्रह सहित आमे पढ़ुचे खातारे लिखुचे से सब करुचे किंतु जेतोळे परीक्षा एग्जाम हॉल को जाए ना सेतोळे हमर अनुभूति आमर एबर अनुभूति सेही लागुचे किंतु एठी गोटे अलग अनुभूति आसुची जे हमको आनंद आसुची। कौन आनंद ना आमे किछि आगु को बढ़ी की जाउचे कारण जेमती पिलाटी एग्जाम सरला पर से आगु जीवार तार गोटे जो आग्रह थाए मोर इसका सरला क्लास सरला गोटे आगु आमर सेमती ए चैप्टर सरला आ गोटे चैप्टर आमे सेही आनंद नेकी आगु बढ़ी जाउचे। सेटा होची माँ प्रभु पाखरे मु सेथिबाई बहुत कृतज्ञता भरा प्रणाम। आ मते सुजोग देइचंदी भाई और बापा से मानको मध्य मोर अंतर भरा प्रणाम। माँ आज हमर लाइफ डिवाइन अपा कहले हमर लाइफ डिवाइन प्रभुंकर ग्रंथ जोटा कि चैप्टर 12 द लाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सोल्यूशन रो पैराग्राफ 14 को आमे प्रवेश कलेनी। एटा गोटे हमको आग्रह लगुचे से आनंद भीतर को ही आमे प्रवेश करुचे। प्रभु प्रथम रे ही कहचंदी से उपनिषद रो कहचंदी जे आनंद रु ही सकल भूतर जन्म होईची से माने आनंद रे ही बंची रहिचंदी और बढ़ुचंती एवं शेषरे से आनंद भीतर को ही प्रस्थान करचंदी। एटा कि हम प्रथम रु कारण नाम होचे आनंद से आनंद रु से ही तार उपासना करने को हम और खोजा को हम आम कौन खोजा ना आनंद को ही खोजा तो आगटा आमको से संशय देते समाधान दीचन आम कौन खोजुचे ना आनंद को खोजुचे। प्रभुंकर गोटे कविता भी से कहते खजा ठिकणु तुमको खोजुछि छंदी होइछि जाल खोजी पाईगले तुम प्रति छवि मिलीजिव शेष मूल। आमे जो आनंद को कोठी सजई देचे तार ठिकाना को आमे पाउने आमे छंदी है कि जो जाल भीतर रही जाइचे ये जो कामना वासना दुख ए सब जो आमे सेही भीतर ही से अछंदी आम मात्र से जाल रे से जंजीर भीतर आमे बांधी जाइचे सेथे तांको आमे खोजिबा से ही आम हृदय भीतर अछंदी से ही अनंत से ही अव्यक्त से ही सबु तांके ना निर्गुण से सगुण से सबु तांकर जेतोळ आमे ठीक पाई जिबा तो दिन आमे खोजिकी पाइबा से दिन ही हमर शेष मूल आमे जानि जिबा जे से ही परम से ही आनंद सत्ता से ही शुद्ध सत्ता। सेथिबाई से कहचंदी किंतु आम मनर आखि को से त्रिविध बळी देखा जाउथबा केवल विभक्त चेतनार प्रवृत्ति रे से प्रतिभासक जगत रे से विभाज्य कर देइछ आमे बोली मन होता जोड़ा मूल सत्य सचित आनंद आम विभाग कर देते तीनो भाव में जब दृष्टिपात करवा आम से विश्व सत्ता को केवल यार प्रतिभास गुड़िक मध्यम देखा एवं से ही होचंदी शुद्ध अनंत अखंड और परिवर्तन रहित से ब्रह्म सत्ता। आम जानी पारे से आम एते सबू भीतर को आम जाऊे जोटा कि आमको प्रभु कहते तुम्हें माया भीतर रहीच से माया जाल जो पटिवा आम से जाकि
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ସେଠି ହିଁ ପାଇବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଚେତନା ଉଚିତ ଶକ୍ତି ସହିତ ରହିଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସତା ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବା, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିପାରିବା, ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଚିତ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବତ ଶକ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଚିର ତାରୁଣ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ଅବିରାମ ଭାବରେ କେବଳ ଆତ୍ମସୃଜନ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଭିତରେ ଆପଣାର ସୃଜନ ଆଉ ପୁନଃ ସୃଜନ କରିଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାକାର, ସେ ଲୀଳାଙ୍ଗନା, କେବଳ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ, ସିଏ ଅବିଚଳ, ସିଏ ପରିଣାମ ରହିତ, ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସିଏ ହିଁ ସବୁ। ସେ ହିଁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ, ସିଏ ହିଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଉ ପରିଣାମ ରହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଅନ୍ତହୀନ, ଆଉ ସେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସମୃଦ୍ଧିରୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ମୂଳ ରୂପରେ, ଆମେ ତା ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପ ମୂଳ ରୂପରେ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡିବନି କହିଛନ୍ତି। ଯখন ସତ୍ତାରେ କିଛି କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡିବନି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭିତରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାନି, ସେ ଛନ୍ଦଟି ଭିତରେ ସେ ବହୁ ଜଟିଳତା କି ବିଷମତା ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବାନି। ଆମର ଚେତନା ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ହେଇଯିବ ଆମେ ସେତେ ତାଙ୍କରି ପାଖ ହେଇଯିବା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଦାସୀନତା ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନ ଅଛି ଆମର ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣରେ, ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ଏକ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ଆଉ ଆୟୋଜନ ହେଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ 9 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଭୁଲ ଆଉ ରୋଷ ଝଟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆମକୁ ହସ ଲାଗେ, ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଅଳି ଅଝଟ ଯେମିତି କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆଖୁଟାକୁ କିଣିଦିଅ ବୋଲି କହିବେ, ଆଖୁଟାକୁ ଚିରି ଯଦି ଦେଇଦବ ସେ କାନ୍ଦିବ, ନାହିଁ ତମେ ଆଖୁଟା କାହିଁ ଚିରିଦେଲ, ନ ଚିରିଲେ ବି ସେ ଖାଇପାରିବନି। ଏଭଳି ଏମିତି କେତେ ନା ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ, ସେମାନେ ନିଆଁଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମେ ମନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କରିଦଉ, ଆମକୁ ସେଇଟା ହସ ଲାଗିବାରେ ସେ ତ ବୁଝୁନି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ହସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯେ ଇଏ ସୁଖ କୋଉଟା ଦୁଃଖ କୋଉଟା କିଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି ଯାଏ। ସେଗୁଡା ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନୁହେଁ। ଆଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟା ଆଉ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସତ୍ୟ ବାହାରେ ଏହି ଉପରି ଭାଗରେ ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ସେ ବାହାରେ ଉପରି ଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉପେକ୍ଷା ଆମେ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନକୁ ଆମେ କେବଳ ବହି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମାନିବା, ଆମ ଚେତନାରେ ଏକ ଅବିକଶିତ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଣାମ ବୋଲି ମାନିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ପରମ ନୁହନ୍ତି କି ଅବସମ୍ଭାବୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଆଗରୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ଏବେ ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯୋଉଟା କି ଯେଉଁଠି ସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହଉଥିଲା ସେଠି ଦୁଃଖ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଆମକୁ ଯୋଉ ମନଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛେ। କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟି ବଡ ସୁଖ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ ଗରମ ବୋଲି କହି ଆମେ ଆଉଥରେ ଫ୍ୟାନ ତଳେ ବସିବା, ଏସି ତଳେ ବସିବା। ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ସୁଖ ମଣିବା, ଆଉ ଏବେ ଯେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସୁଖ ମଣିବାନି। ଶୀତ ଦିନେ ନିଆଁ ପାଖରେ ରହିବା, ଗରମଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ ନିଆଁଠୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବା ଆମକୁ ସେତିକି
ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଧରିଛେ ତ କେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ କେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମର ନାଡି ଚକ୍ରଠୁ ଧରି ଯେ କେତେ ଆମକୁ ସେ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ କୋଉଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କୋଉଟା କଷ୍ଟ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନସତ୍ତା ସେ କଣ ଚାହେଁ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ଆମେ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖି ଦେଇକି ବାହାରରେ ରହି ଆମେ ଭିତରର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଠକୁ ପଢି ପଢି ଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ଆନନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବସ୍ତୁ କୋଉଟାରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ, ଗୋଟେ ଘୋଡାରେ, ଗୋଟେ ଧନରେ, ଗୋଟେ ଘର, ଏସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦଟି ତାର କୋଉଠି ଅଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟାକୁ ତାର ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ବିକୃତ ରୂପ, ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ରସାତଳକୁ ନେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ଧନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣୁଛେ କେତେ ଜଣ ନିଶା ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଟି ଆମର ଜାଣିଛେ ମହାଭାରତରେ କୁନ୍ତି କହିଥିଲେ ମତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆମେ କଷ୍ଟ କଣ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମେ ଯେତେ ଯାଇ କଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଦୁଃଖ କଣ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଧରିଛେ ତାହେଲେ ଆରଟାକୁ ଆମେ ପାଇବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଇଏର ଇଂଲିଶଟିକୁ ପଢିବି, ତାପରେ ଓଡିଆର ପଢି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମକକ୍ଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ତ ଆମର ଅପା ଭାଇ ଅପା ମତେ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିଛି। ମୋର ତ ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଇଂଲିଶଟି ହଉଛି this elimination is possible because pain and pleasure themselves are currents, one imperfect, the other perverse, but still currents of the delight of existence. The reason for this imperfection and this perversion is the self-division of the being in his consciousness by measuring and limiting Maya, and in consequence an egoistic and piecemeal instead of a universal reciprocation of contacts by the individual. For the universal soul, all things and all contacts of things carry in them an essence of delight, best described by the Sanskrit aesthetic term rasa, which means at one step or the essence of a thing and its taste. It is because we do not seek the essence of the thing in its contact with us, but look only to the manner in which it affects our desire and fear, our carving and shirking, that grief and pain, imperfection and transient pleasure, or indifference, that is to say, blank inability to seize the essence, are the forms taken by the rasa. If we could be entirely disinterested
in mind and heart and impose that detachment on the nervous wing. The progressive elimination of these imperfect and perverse forms of rasa would be possible, and the true essential test of the inalienable delight of existence in all its varieties would be within our reach. We attain to something of this capacity for terrible but universal delight in the aesthetic dissipation of things as represented by art and poetry, so that we enjoy the rasa or taste of the sorrowful, the terrible, even the horrible or repellent. And the reason is because we are detached, disinterested, not thinking of ourselves or of self-defense, Jogusta, but only of the thing and its essence. Certainly, this ascetic dissipation of contact is not a precise image or a reflection of the pure delight, which is a supramental and supra-aesthetic. For the latter would eliminate sorrow, terror, horror, and disgust with their cause, while the former admits, but it represents partially and imperfectly one stage of the progressive delight of the universal soul in things in its manifestation, and it admits us in one part of our nature. To that detachment from egoistic sensation and that universal attitude through which the one soul sees harmony and beauty, where we divide beings, experience rather chaos and discord, the full liberation can come to us only by a similar liberation. In all our parts, the universal ethics, the universal standpoint of knowledge, the universal detachment from all things, and yet sympathy with all in our nervous and emotional being. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଟିକୁ ପଢ଼ିବି, ପଢ଼ି ମୁଁ କିଛି ଯାହା ବୁଝିଛି ସେୟା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି। ଏକ ବିଲୋପ ସାଧନ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱତ ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ର। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପରିମିତ ଓ ସୀମିତ ଖଣ୍ଡ ଚୈତନ୍ୟର ହିଁ ପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସେ ବିଶ୍ୱର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ସର୍ବଭୌମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେବଳ ଆପଣାର ଅହମ୍ବୋଧର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି। ଏହି ଉକ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ବିକୃତି ଏଇଥିରୁ ଜାତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତଥା ବହୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦକୁ ହିଁ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ, କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତ ପ୍ରବାହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭଗବାନ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସବୁ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ ସକଳ ସଂଜ୍ଞାର ଅତୀତ। ଏକ ହୋଇ ସେ ବହୁ
ଆଉ ସେ ତ ଆମକୁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ତ ପଢୁଛେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଣୀ, ସେ ଅପରୂପ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରୂପମୟ, ସେ ନବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱମୟ, ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ସେ ଆହୁରି କେତେ କଣ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ଅନନ୍ତ, ଚେତନା ବି ଅନନ୍ତ, ଆନନ୍ଦ ବି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ମନ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ନା ତାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛେ। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ସୁଖ ଏଇଟା ଖୁସି ସବୁ ଆମର ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଆମର ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରୁଛେ ସେଟା କେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ରୋଗ ଜନିତ ପୀଡାଟେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମନେ ହୁଏ ଗୁଡା ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କଷ୍ଟରେ ହେଲେ କଣ କରିଥିଲି ଯେ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିମ୍ବା ମତେ ଏଇଟା ଆସୁନି, ଆମେ କାହାର ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆସେ। ସେଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାହାଚ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଡେଇଁଯିବା। ଯଦି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଦଳରେ ଆମକୁ ଯଦି ସୁଖ ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହେଇଯିବ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ତାହେଲେ ସହଜ ହବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସୁଖର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ତାଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଭଲ, କାରଣ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ତପସ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଦୁଃଖଟି ଆସିଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ ସେ କହିଲେ ମତେ ତମେ ଏତେ ସୁଖ ଦେଲ ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଉ ଡାକିବି, ମୁଁ ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖଟି ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଡାକିବା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ଅଳସ ନିଷ୍ଠା, ସେ ରସା ତଳୁ ପଶିଯିବ। କେତେ ବି ମହାପୁରୁଷ ଯଦି ତାଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ପଦକୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ କୋଉଟା ହେଲେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦୁଃଖ ସେଟା ଆମର କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ସାଇକେଲ ଦେଖିକି ଗଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ବଡ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗାଡିରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛ ହଉ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ କୋଉଠି ସାଇକେଲରେ ବସିଥିବା ପିଲାଟେ ଗାଡିରେ ସେ ଯାଉଛି, ଜଣେ କାରରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରୋଗ ବାହାରେ, ଆଉ ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ଚାଲିକିରି ଚାଲ, ସାଇକେଲରେ ଚାଲ। ମାନେ ତାର ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଯୋଉଟା ସେ ସୁଖ ମଣୁଥିଲା ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନ ସେଟା ତାର ସେ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପିତ ତାକୁ କଲେ ହବନି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଏ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ବିଳାସ ସ୍ତରରେ ଯାଇକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ଗାଡି ଘୋଡା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବାରେ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଆମେ ଯୋଉଟା ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ସେଟା ବସ୍ତୁ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆମେ ସୁଖ କୋଉଠି ଖୋଜନ୍ତେ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପରମ, ଯିଏକି ଆନନ୍ଦସ୍ପଦୀ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ସର୍ବଚେତନମୟଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ସୌରଭର ଭରା ସୁଖ ବୋଲି କଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାର ଦୁଃଖ ଛଡା ଭିତରର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ଖାଲି ଆମର ବାହାରଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ନେଇଯାଉଛି ଆମେ ସେପଟେ ଭାସିକି ପଳଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖଟା ବି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରାଗ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁଖ କୋଉଠି ତାକୁ ଖୋଜି ପାଉନେ। ଆମକୁ ତ ବିରକ୍ତି ଆସୁଛି, କେତେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଆମେ କରିବାନି ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛେ। ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଆମର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ବି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଯାଦୁକର, ସବୁ କିଛିକୁ ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଇଥାଉ ଯେ ଅସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ,
ଆଉ ଆବିଳ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରୁ ତମେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ତମର ଦୟାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମା କହିଛନ୍ତି ତ ତମେ ସବୁଥିରେ ଅଛ। କୋଉଟାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କୋଉଟାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଆମେ କୋଉଥିରେ ମାପିବା, କାହାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ କଥା କାହାକୁ ଇଏ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ସବୁ ହିଁ ସମାନ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦ ବହନ କରି ଚାଲିଛେ, ସଂସ୍କୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦକୁ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରସ ମାନେ ଆମେ ରସ ବି ଆମେ ବୁଝି ଜାଣିଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରସେନ୍ଦ୍ର ଜୀଭ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯାହା ଚାଖୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ଷଡ ରସ। ମଧୁର, ପିତା, କଷା, ଲୁଣି, ଅମ୍ଳ, କଟୁ ଏସବୁ ଆମେ ରସେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟା ଜିଭା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଷଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଯୋଗୁ ପାଟିରେ ପକଉ ଆମେ ଜାଣୁ ସେଇଟା ମିଠା, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି କହେ ରସଗୋଲା କିମ୍ବା ଚିନି ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ କେବେ ବି ପିତା ବୋଲି ଭାବିବାନି। କାରଣ ଆମର ମନ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ମଧୁର। ଆମେ ନିମଟାକୁ ପାଟିରେ ନ ଦଉନୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ପିତା। କାରଣ ଆମେ ଆମର ମନ ଜାଣିଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିଛେ ନା ଏଇଟା ପିତା ପଦାର୍ଥ। ସେଇଭଳି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟାକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ମାନେ ଅତି ସଫ୍ଟ, ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ରସ ଶବ୍ଦଟି ଏକଧାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ସାର ଆଉ ଆସ୍ୱାଦନ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ବାସନା ଆଉ ଭିତ୍ତି ଗୁଡିକ ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ବିବାହ ଗୁଡିକର ତାହା କିଭଳି ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଛି ବା ନ କରୁଛି ଆମେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ବିଷୟର ରସ ଆମର ଚେତନା ଭିତରେ ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷଣିକତା କିମ୍ବା ଉଦାସୀନତା ରୂପରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାର ମର୍ମଟିକୁ ଧରି ପାରିବା ଲାଗି ଆମର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣା ମନ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାସକ୍ତ ରହି ଆମେ ଯଦି ଅନାସକ୍ତିକୁ ଆମର ନାଡି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଦେଇପାରୁ, ତେବେ ଯାଇ ରସର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକରେ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ବିକୃତିର କ୍ରମ ବିଲୁପ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ତାର ସକଳ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯୋଉ ରସ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଷଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଜିଭା ଆମର ରସ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରସଟି ହଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉଟା ନବରସ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 9ଟି ରସ ଅଛି, ସେଇ ରସରେ ହଉଛି ଏଇଟା ନବରସ, ଯୋଉ ନବକାବ୍ୟ ରସ ଅଛି ସେଠିକି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ନବକାବ୍ୟ ରସରେ ଅଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ, ଅଦ୍ଭୁତ, ହାସ୍ୟ, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ହଉଛନ୍ତି ରାସଗ୍ରାହୀ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ରସ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରସ ଲାଭରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେପରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସବୁ ବସ୍ତୁର ରସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏକ ଆନନ୍ଦରେ, ସାଧକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ରସ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ରସ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ସେଇ ପ୍ରୀତିର ରସ ବା ସେଇ ବା କରୁଣର ରସ କି ଅଦ୍ଭୁତ ରସ, ସବୁ ରସ ହିଁ ସେ ହିଁ ଯିଏ କିଏ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ସେ ହିଁ ରସଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସର୍ବରସ ଗ୍ରହିତା, ସେ ପରମ ରସିକ, ସେ ତଥାକଥିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଏକା ଭଳି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରମୟ ହେଇଯିବା, ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା, ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ଜାଣିବା। କାରଣ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ରସମୟ। ତାଙ୍କର ରସ, ସେ ତ ପରମ ରସିକ, ତାଙ୍କ ରସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ନା, ସେ ଈଶ୍ୱରମୟ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ରସଟିକୁ ଭୋଗ କରିବା ଜାଣିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଜାଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଅବସ୍ଥାନ, ତାର ଗତି ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ, ଏସବୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଉପନିଷଦ
ବେଦରୁ ଆଣି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବତ ଈଶ୍ୱର ପରିବାସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଯଦି ସବୁଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭାବନା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଗାଢ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସେତେ ଆମ ଉପରେ ସେ ଝରି ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରସକୁ ତାଙ୍କରି ରସ, ତାଙ୍କ କୋଉଟା ଆମକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବନି, କୋଉଟା ଆମକୁ ଭୟାନକ ଲାଗିବନି, ବିଭତ୍ସ ଲାଗିବନି, ଆମେ ସବୁ ରସ ଭିତରେ ନିଜର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଖୋଜିବା। ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦର ମହାସାଗର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୁଡି ରହିବ, ସିଏ ଆଉ ଏ ଜଗତ ରୂପୀ ନର୍କରେ ଆଉ ସଢିବନି। ଆଉ ସଂସାର ଯୋଉ ଦୁଃଖାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ମଗ୍ନତା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚେତନାର ସ୍ତରଟି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ତାର ମନ ଚେତନା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦେହ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମନମୟ ସତ୍ତା ଠାରୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାକୁ ସେ ହିଁ ନେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଷଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ବୁଝିଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଥାଉ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି, କାରଣ ସେ ବସ୍ତୁ ସତ୍ତା ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ତତ୍, ଆଉ ସେ ବସ୍ତୁ ସତ୍ତା ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଆନନ୍ଦରୁ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ମନ ଭଳି ସେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ଅଜଡ, ସେ ସକଳ ରୂପ ଓ ରୂପାତୀତର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ। ମନ ଭଳି ସେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ସତ୍ତା ସେଇ ଚୈତନ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ମିତ ଅଛି। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଭଗବାନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ ହିୟରିଂ ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକଳ ଶବଦେ ନାଥ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ତବ କଣ୍ଠରୋଳ, ପକ୍ଷୀର ପୂଜନେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତେ ବା ମେଘ ଗର୍ଜନେ, ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଳରୋଳ ଜାଣେ ଯେ ତୁମରି, ମାନବ ଭାଷାର ଛନ୍ଦେ ମର୍ମରିତ ବାଣୀ ତବ ଶୁଣି। ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ ଶବଦ ନାଥ, ଯେତେ ସବୁ ସକଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଠରୋଳ। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀର ପୂଜନ ହଉ କିମ୍ବା ମେଘର ଗର୍ଜନ ହଉ, ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, ଯାହା ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପରେ ଶବ୍ଦ ରସ ଗନ୍ଧ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ହିଁ ଯୋଉ ଅତି ମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତର ଗଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଆଉ ହେଇନି। ସେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କଳା ସେ ଯୋଉ ଜନ୍ଦା କାମୁଡା ଚୋବେଇଲେ ବି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କାଟୁନି, ନାହିଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଟା କାଟୁନଥିଲେ। ସେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ, କଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ନିବେଶଟା ସେ ତାଙ୍କର ସେଟା ତାଙ୍କେ ଜୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଚିଦ୍ଗତ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ପରମ ସଜ୍ଞାନ ସଂଗଠିତ, ସେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳକୁ ବସ୍ତୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତକୁ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପରେ ଗନ୍ଧରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଦ ସବୁ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କବିତାଟି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କାଢିଥିଲି। ଯାହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି କଳା ଓ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା। ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁଥିରେ କରୁଣ ଭୟାନକ ବିଭତ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଉ। କେବଳ ଅନାସକ୍ତ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା
ଏଇ ଆସ୍ୱାଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ବା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ନ ଭାବି କେବଳ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ ତନ୍ନିତ ରସର ହିଁ ବିଚାର କରିଥାଉ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଶକାଳୀନ ଏହି ରସବୋଧ ଆମେ କଦାପି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତାର ଅବିକଳ ଓ ପ୍ରତିଫଳନର ତୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା, ଅତିମାନସ, ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୀତ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିରୁ ସକଳ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଜଗୁସ୍ପାର ଆଲମ୍ବନ ଗୁଡିକ ଏକାବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା, ସେ ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା, ସେ ସବୁ ରସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ବା ଜାଣିବା, ଆହୁରି ଅପା ଭାଇନି ତାକୁ ଆହୁରି କହିବେ। ଆମେ ଯେ ସକଳ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଆମର ମନର ବା ଆମର ଯୋଉ ସୁଜ୍ଞାନ୍ତ ସୁବୋଧ, ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଯାହା ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଳା, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ, ସେ ରସ ଭିତରେ ଏଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରୂପ କରିବାରେ ରୂପାୟିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବାର ବିସ୍ମାତ୍ମାର ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ଆନନ୍ଦର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକ ଆଂଶିକ ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଆମକୁ କଳା ଓ କାବ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭଗବାନ ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ସେ ଏତେ ବଡ ସୃଷ୍ଟି ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କଳା, ସେ କେତେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ ବହୁତ ବଡ କଳାକାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କଳା ସିଏ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ, ଯିଏକି ଆଙ୍କି ପାରୁଛି। ସେ ତା ପାଖରେ ସେଇ ରସ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମେ ହାସ୍ୟକାର କିମ୍ବା କଳାକାର କି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୋଉରେ ଆମେ ରଖିଛେ, ସେଇ ହିଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଦାନ। ଯୋଉଠି ଖାଲି ଅରାଜକତା, ଛନ୍ଦହୀନ ବିତା, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଦେଖିପାରୁନେ, ସେଟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଖିଳାତ୍ମା ସେଠାରେ କିପରି କେବଳ ସୌମ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରମେ ସେ କଥା ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହଉ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଆମ ସତ୍ତାର ସକଳ ଅଂଶ, ସକଳ ଦିଗ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ସେହି ବିଶ୍ୱମୟ ରସବୋଧ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନାସକ୍ତ ଅର୍ଥାତ ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବା, ଅଥଚ ଆମର ଏ ଯୋଉ ନାଡିଗତ ତଥା ଭାବଗତ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା, କେବଳ ସେଇ ଦିନ ଯାଇ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ surely I take no more an earthly food, but eat the fruits and the plants of paradise. For thou hast changed my sense habitude for mortal pleasure to divine surprise. ସେ କହିଛନ୍ତି ଅତି ମାନସରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଅମୃତ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଥୂଳ ସୁଖ ବଦଳରେ ମିଳେ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ। ଆମେ ଅତି ମାନସର ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରାନୁଭୂତରେ କିପରି ଆମେ ମଧୁମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହବା, ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁର, ତାଙ୍କର ଅଧର ମଧୁର, ବଦନ ମଧୁର, ନୟନ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ହାସିତ ମଧୁର, ସେ ହୃଦୟ ମଧୁର, ଗମନ ମଧ୍ୟ ମଧୁର, ମଧୁରାତିପତି ଖଳେ ମଧୁର। ସେ ବଚନ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧୁର, ବାସନା ମଧୁର, ବଳିତମ ମଧୁର, ଚଳିତମ ମଧୁରମ, ଭ୍ରମିତ ମଧୁରମ, ମଧୁରାଧିପତି ନିଖିଳ ମଧୁର। ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥିର ନୃତ୍ୟ ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ କ୍ଷମ ହବା ଯେ ଆମେ ସେଇ ମଧୁରକୁ ହିଁ ଆମେ ପାନ କରୁଛେ। ସେଇ ମଧୁର, ସେଇ ଯୋଉ ରସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କପଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଥିଲି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସବୁ ତାର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ରସଟିକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଯେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ରସ, ଯୋଉ ସୁଖର ରସଟିକୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ
ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଜାଣିଛେ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ତ ଆନନ୍ଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ମିଳୁଛି? ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମହୁମାଛିଟି କଣ କରୁଛି ନା ରସ ଭରା ପାତ୍ରରେ, ରସ ମହୁ ପାତ୍ର ଯୋଉ ରସ ଭରା ପାତ୍ରରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଆସିକି ସେଇ ମହୁ ମାନେ ରସ ନବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛିଟି ସେ ସମୟରେ ଭାବିଥାଏ କିଛି ରସ ନେଇକି ଉଡିଯିବି, ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ରସ ନେଇକି ଉଡିଯିବି। ହେଲେ ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ରସ ଭରା ପାତ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ସେ ରସରୁ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନି, କାରଣ ସେ ରସ ପିଇକିରି ତାର ପେଟ ଭରିଗଲା। ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାତ୍ରରୁ ସେ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆମେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁବ ସୁଖ, ସେଇ ସୁଖ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡି ଯାଉଛେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଆମକୁ ସେଇ ରସ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ରସ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଚଖେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ଚୟନ, ମଙ୍ଗଳରେ ସମାହିତ। ସେ ତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ, ସେ ହିଁ ସବୁଠି, ତାଙ୍କରି ହିଁ ଆମକୁ ସେଇ ହିଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବା, ସେଇ ହିଁ ସେଇ ରସାନନ୍ଦଙ୍କର ରସରେ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କ ରସରେ ଆମେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହବା। ଏଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଯାହା ବା ହଉ, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଅଛି ଯେ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆଣିଦଉଛି ତାହା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବତ ଚେତନା ରସ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ନିରବତା, ଦିବ୍ୟ ଆନ୍ତରାଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ରସ। ଏଇ କ୍ରମଶଃ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହବ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହବ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ରସ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ସବୁ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ, ସେଇ ପରମ ଏକଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ଖୋଲିଯିବା, ତାଙ୍କରି ହିଁ ସେଇ ରସ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ କଣ କହିଛି ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ କହିନି, ମୋର ଫଳବା, କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଥାଇ ସେ ହିଁ ପରିଚାଳନା ମତେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ସବୁ ଅପଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିନି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ରଖୁଛି। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ, ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ।